जय श्री कृष्ण बधा मजामां। तो लास्ट लेक्चर आपणे जे आल्डिहाइड कीटोन अने कार्बोक्सिलिक एसिडनुं कम्प्लीट कर्युं एमां केटलीक एक्स्ट्रा प्रक्रियाओ लास्टमां मैं समजावी हती। एमां मुख्यत्वे बेन्जोइन संघनन, पिनाकोल पिनाकोलोन प्रक्रिया अने विट्टिक प्रक्रिया आ त्रणनी माहिती मैं तमने आपी हती। बराबर। हवे एवी केटलीक बीजी बे त्रण प्रक्रियाओ जे अत्यारे हूँ लखावुं छुं ए पण भेगी भेगी साथे साथे लखी नाखो। एक प्रक्रिया अवी क्यारेक पूछी शके, टिश्चेन्को प्रक्रिया। टिश्चेन्को प्रक्रिया आ प्रक्रिया ने मोडिफाइड केनिजारो रिएक्शन कहेवाय। एटले के केनिजारो रिएक्शन जेवुं ज पण सुधारेलुं केनिजारो रिएक्शन कहेवाय, अथवा तो आ प्रक्रिया ने आभासी केनिजारो प्रक्रिया पण कहेवाय। स्यूडो केनिजारो रिएक्शन तरीके पण ओळखाय। टिश्चेन्को प्रक्रिया कई टाइपनी छे तो सौथी पहेलोनो सिद्धांत याद राखवानो के बधा आल्डिहाइड आ प्रक्रिया दर्शावे। एटले जे रीतना आपणे एवुं बोलता होय के केनिजारो प्रक्रियामां आल्फा हाइड्रोजन न होय एवा आल्डिहाइडनो समावेश थाय तो एवुं नहीं। आ प्रक्रिया बधा प्रकारना आल्डिहाइड संयोजन दर्शावे। कोई पण आल्डिहाइड संयोजन लई जो एनी एल्युमिनियम इथोक्साइडना जलीय द्रावणमां प्रक्रिया करवामां आवे तो आल्डिहाइडना बे अणुनी प्रक्रिया थई। एक अणु कार्बोक्सिलिक एसिड बने अने एक अणु आल्कोहोल बने। पछी शुं थाय के आ जे एसिड अने आल्कोहोल बन्या एमांथी पाछुं पाणीनुं अणु दूर थई अने फाइनल प्रोडक्ट एस्टर मळे। एटले आम जो टिश्चेन्को प्रक्रिया पूछे तो फाइनल प्रोडक्ट तमारे कई लखवानी आवे, एस्टर। આપણે જે કેનિજારો પ્રક્રિયામાં ભણ્યા એવી જ રીતના આમાં આલ્કોહોલ અને એસિડ મળે, પણ આ એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડના પ્રબળ બેઝિક દ્રાવણમાં આ એસિડ અને આલ્કોહોલ પ્રક્રિયા કરી અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કઈ આપી દઈએ, એસ્ટર। તો આમ આલ્ડિહાઇડના બે અણુની એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા પ્રથમ તબક્કામાં એસિડ અને આલ્કોહોલ બને અને એ એસિડ અને આલ્કોહોલમાંથી પાણીનો અણુ દૂર થઈને અંતિમ નિપજ एस्टर बने। आ प्रक्रिया ने टिश्चेन्को प्रक्रिया कहेवामां आवे। मानो के अत्यारे हूँ उदाहरण दईने समजावुं के एसिटाल्डिहाइडना बे अणु में लीधा होय अने हवे तमने एम कही दऊं के एल्युमिनियम इथोक्साइडनी हाजरीमां प्रक्रिया करता तो एल्युमिनियम इथोक्साइडनी हाजरीमां प्रक्रिया करो तो डायरेक्ट जो निपज लखवी होय तो तमारे आम लखी नाखवानी इथाइल इथेनोएट अथवा इथाइल एसिटेट मळे। पहेला तबक्कामां शुं मळ्युं होय, एसिटिक एसिड अने इथेनोल। एसिटिक एसिड अने इथेनोलनी प्रक्रिया थई अने फाइनल प्रोडक्ट इथाइल इथेनोएट अथवा इथाइल एसिटेट मळे। आ प्रक्रिया ने टिश्चेन्को प्रक्रिया कहेवामां आवे। એટલે આ પ્રક્રિયાને મેં કીધું એમ કે બીજા વર્ડમાં કેવું હોય, બીજા શબ્દોમાં કેવું હોય તેમ કહેવાય મોડિફાઈડ કેનિજારો રિએક્શન છે અથવા તો આને સ્યુડો કેનિજારો રિએક્શન પણ કહેવામાં આવે। આ જ પ્રકારે જો અહીંયા મેં ફોર્માલ્ડિહાઇડ લીધું હોય અને એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી નાખું તો મિથાઇલ ફોર્મેટ નિપજ મળે। ફોર્મિક એસિડ અને મિથેનોલની પ્રક્રિયા થઈ અને આગળ જે પ્રોડક્ટ મળે મિથાઇલ ફોર્મેટ મળે। આ ઇથાઇલ એસિટેટ अथवा इथाइल इथेनोएट मळ्युं एम कहेवाय। बराबर। तो आ एक प्रक्रिया वधारानी मारी दृष्टिए कॉम्पिटिटिव एक्जाम माटे कामनी लखी नाखजो। वारंवार रिविजन करवानी जरूर नहीं, पण एक वार प्रिंसिपल सहित जो नोंध करेली हशे तो भविष्य में क्यांक आवो मुद्दो परीक्षा में पूछायेलो हशे तो तमने याद आवी जशे अने आवडी जशे। केनिजारो प्रक्रिया जेवी ज छे एटले एटला पूरतुं आपणे थोडुंक वधारानी माहितीमां एड करीने लखी नाखीए। बराबर। खास याद राखवानुं बधा आल्डिहाइड आ प्रक्रिया आपे कीटोनमां आ प्रक्रिया जोवा मळती नथी। केम मैं गई काले पिनाकोलोन प्रक्रियामां कीधुं हतुं मोटे भागे वधारे कीटोन साथे प्रक्रिया थाय। पिनाकोल बनवानी आपणे प्रक्रिया लखी हती तो कीटोननी मेग्नेशियमनी हाजरीमां पाणी साथेनी प्रक्रियाथी जे विसिनल डायोल मळे एने पिनाकोल कहेवाय। तो एमां जनरली वधारे पड़ता एक्जाम्पल कया लेवा पड़े, कीटोनना। तो एमां अत्यारे जो हूँ आ टिश्चेन्को प्रक्रिया लऊं तो एम कहेवाय के ए बधा प्रकारना आल्डिहाइड साथे जोवा मळे। एटले टूंकमां आल्फा हाइड्रोजन होय तोय भले अने आल्फा हाइड्रोजन न होय तोय भले टिश्चेन्को प्रक्रिया बंने प्रकारना आल्डिहाइडमां जोवा मळे। આવી પ્રક્રિયા જો એસ્ટર બનવાની તમારે વધારાની એક પેજી શીખી લેવી હોય તો એસ્ટર બનાવવો હોય એક જ તબક્કામાં તો આપણે આવી રીતના ક્યારેક ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે આવું આપણે ભણ્યા હતા કે સાયનાઇડની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરો तो साइनाइडना जल विभाजन थी कार्बोक्सिलिक एसिड बने।
સંપૂર્ણ જળ વિભાજન સાયનાઇડનું કરી નાખો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે, એમોનિયા દૂર થાય. તો હવે જો આ પ્રક્રિયામાં ભેગો સાયનાઇડની સાથે મેં આલ્કોહોલ એડ કરી દીધો તો સાયનાઇડમાંથી જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને એ કાર્બોક્સિલિક એસિડની પાછી આલ્કોહોલ સાથે પ્રક્રિયા થાય. આલ્કોહોલ સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે જે પરિણામી નિપજ છે એ શું મળી જાય? એસ્ટર, અને પાણીનું અણુ દૂર થઈ જાય. તો આમ ક્યારેક જો આવું પૂછી નાખે કે સાયનાઇડ વત્તા આલ્કોહોલ અને જળ વિભાજન, તોય ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તમારે ડાયરેક્ટ કઈ લખી નાખવાની આવે? એસ્ટર. સપોઝ હવે ઉદાહરણથી હું સમજાવું કે સાયનાઇડ ઇથેન છે એની પ્રક્રિયા ઇથેનોલ સાથે કરું એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરતા, તો સાયનાઇડમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ એસિટિક એસિડ બને. એ એસિટિક એસિડ ઇથેનોલ સાથે એસિડિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવી નાખે? ઇથાઇલ એસિટેટ. એટલે સાયનાઇડની આલ્કોહોલની હાજરીમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરો તો પણ ડાયરેક્ટ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એસ્ટર બને. ઇથાઇલ એસિટેટ આ રીતના આપણે બનાવી શકીએ. એટલે જેમ ટિસ્ચેન્કો પ્રક્રિયામાં એસિડ અને આલ્કોહોલ ભેગા થઈને એસ્ટર બનાવી નાખે, એવી જ રીતના ક્યારેક આવું પૂછી નાખે સાયનાઇડ વત્તા આલ્કોહોલ એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરતા, તો સાયનાઇડના જળ વિભાજનથી જે એસિડ બને પ્રક્રિયામાં એ એસિડ ત્યાં ને ત્યાં પાછું આલ્કોહોલ સાથે પ્રક્રિયા કરી પાણીનો દૂર કરી અને શું બનાવી નાખે? એસ્ટર. તો આવું પણ ઘણીવાર પૂછાય છે. એટલે એક જ પ્રશ્નમાં તમારે બે પ્રશ્ન આવ્યા, એક સાયનાઇડનું જળ વિભાજન અને એક એસિડ અને આલ્કોહોલની પ્રક્રિયાથી એસ્ટર બને છે. બરાબર. ત્યાર પછી બીજી જ આવી એક પ્રક્રિયા છે, એ પણ નોંધી લ્યો, પર્કિન પ્રક્રિયા. પર્કિન રિએક્શન. પર્કિન રિએક્શન એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ સાથે જોવા મળે. એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ એટલે દાખલા તરીકે આપણે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડનું ઉદાહરણ લઈને સમજીએ. એટલે ખાસ નોંધ શું યાદ રાખવાની કે આ પ્રક્રિયા એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ સાથે જ જોવા મળે, એલિફેટિક આલ્ડીહાઇડ કે કીટોન સાથે નહીં. એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડની એનહાઇડ્રાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. એનહાઇડ્રાઇડમાં હું ઉદાહરણ તરીકે ધારો કે એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ અથવા ઇથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ લઈ લઉં. એનહાઇડ્રાઇડની એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ સાથે જે આ એનહાઇડ્રાઇડ હોય એના એસિડના સોડિયમ અથવા પોટેશિયમ ક્ષારની હાજરીમાં, એના જલીય દ્રાવણની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે. એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડની એનહાઇડ્રાઇડ સાથે એસિડના સોડિયમ અથવા પોટેશિયમ ક્ષારની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા આલ્ડોલ સંઘનન જેવી પ્રક્રિયા થાય. અહીંથી પાણીનું અણુ દૂર થાય. આ આલ્ફા કાર્બન પરથી 2 હાઇડ્રોજન અને અહીંથી ઓક્સિજન, પાણીનું અણુ દૂર થઈ જાય એટલે CH ડબલ બોન્ડ C, C ડબલ બોન્ડ O, O CO CH3. આ જે છે એ પાણીનું અણુ જે દૂર થયું હોય એ પાછા આના બેઝિક દ્રાવણમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયાથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ આપી દે નિપજ. કાર્બોક્સિલિક એસિડ નિપજ આપે એટલે હવે અહીંથી એસિટિક એસિડનો અણુ છૂટો પડે અને અહીંથી આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. એટલે આમ જ્યારે પણ પર્કિન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ એટલે કે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ જેવા એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડની એનહાઇડ્રાઇડની હાજરીમાં અથવા તો એનહાઇડ્રાઇડ સાથે એસિડના સોડિયમ ક્ષાર અથવા પોટેશિયમ ક્ષારની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરો તો આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બને. દાખલા તરીકે એસિડનું નામ આપવું હોય તો સિન્નામિક એસિડ બન્યો કહેવાય. ઓલું આપણે જ્યારે આલ્ડોલ સંઘનન બનતા ત્યારે શું બનતું હતું? આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત આલ્ડીહાઇડ અથવા કીટોન બનતું હતું. તો જો આવી રીતના આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બનાવવો હોય, સંઘનન પ્રક્રિયા જ છે, મિકેનિઝમ આખી સંઘનન પ્રક્રિયા જેવી જ હોય, પણ આપણે આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત આલ્ડીહાઇડને બદલે આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બનાવવો હોય તો આ પર્કિન પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરાય. એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડની એનહાઇડ્રાઇડ સાથે જે એનહાઇડ્રાઇડ હોય એસિડમાંથી બનાવેલો હોય એ એસિડના સોડિયમ અથવા પોટેશિયમ ક્ષારની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બને છે. એ આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બનાવવાની આ પ્રક્રિયાને પર્કિન પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે. દાખલા તરીકે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડમાંથી જો મારે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ જોઈતી હોય તો સિન્નામિક એસિડ મળે. આ જ રીતના આપણે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડનું ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન દ્વારા શું બનાવ્યું હતું? સિન્નેમાલ્ડીહાઇડ બનાવ્યું હતું. આ સિન્નેમાલ્ડીહાઇડને બદલે આપણને અહીંયા સિન્નામિક એસિડ મળે.
પ્રક્રિયામાં શું થતું હોય, પહેલાં અહીંથી સંઘનન થઈ અને જે પ્રોડક્ટ બનતી હોય એ પાણીનો અણુ જે છૂટો પડ્યો એ પાછું આનું જળ વિભાજન કરશે. જળ વિભાજન કરશે એટલે આમાંથી એક કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આમાંથી એક કાર્બોક્સિલિક એસિડ, આમ 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ છૂટા પડશે એટલે આ એસિટિક એસિડ મળશે અને આ આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ મળશે. એ આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બનાવવાની આ પ્રક્રિયા પર્કિન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય. બરાબર, એટલે ઘણીવાર આ પ્રક્રિયા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે, એટલે પર્કિન પ્રક્રિયા પણ જો યાદ રહીએ તો રાખજો. પાછું હજી એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવવું હોય તો હજી એક નવું પાછું બીજું ઉદાહરણ આપીને સમજાવું છું, ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લ્યો. કે એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ ધારો કે મેં બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ લીધું, ત્યાર પછી પ્રોપેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ લીધું, હવે એમ કહી દઉં પ્રોપેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડની સોડિયમ પ્રોપેનોએટની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો પહેલાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન બે દૂર થઈ, પાણીનો અણુ દૂર થઈ અને તમને આવી પ્રોડક્ટ મળશે. હવે જે પાણીનો અણુ દૂર થયો એના દ્વારા જળ વિભાજન થશે. જળ વિભાજન થશે એટલે હવે અહીં એચ અને અહીં એચ આવશે એટલે આ આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બન્યું અને 2 મિથાઇલ સિન્નામિક એસિડ કહેવાય. તો આ 2 મિથાઇલ સિન્નામિક એસિડ અને પ્રોપેનોઇક એસિડ છૂટવું પડે. તો જે આ આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ બનાવવાની આ જે પ્રક્રિયા થઈ એને આપણે પર્કિન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ. ક્લિયર? એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ પ્લસ એનહાઇડ્રાઇડ આ બે પ્રક્રિયાથી આ જે એનહાઇડ્રાઇડ છે એના એસિડનું સોડિયમ અથવા પોટેશિયમ ક્ષાર લઈ અને જો પ્રક્રિયા કરો તો આ પ્રમાણેનું આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે. આ પ્રક્રિયા પર્કિન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય. બરાબર, અહીંયા જે નિપજ જે પડી એને શું નામ અપાય? 2 મિથાઇલ સિન્નામિક એસિડ. અને જે બીજી બાય પ્રોડક્ટ છૂટી પડી એ કયું થાય? પ્રોપેનોઇક એસિડ. સમજાય છે? તો પૂછાવાની શક્યતા હવે એનટીએના જે સિલેબસ છે એના પ્રમાણે તો બહુ ઓછી થાય. જે અત્યારે હાલમાં પેપર નીકળે છે એમાં બહુ એક્સ્ટ્રા પૂછાતું નથી, પણ આપણે થોડું ઘણું જો એક્સ્ટ્રા રિલેટેડ ભણવું હોય તો આલ્ડોલ સંઘનન સાથે આ રિલેટેડ કહેવાય. કારણ કે આની મિકેનિઝમ આખે આલ્ડોલ સંઘનન જેવી જ હોય. ઓમાં આપણે શું બોલતા હોય? આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત આલ્ડીહાઇડ અથવા કીટોન મળે. આમાં આપણે શું પ્રોડક્ટ મેળવવાની રહીએ? આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ. એટલે આમ રિલેટેડ છે એટલે આટલા પૂરતું થોડુંક એક્સ્ટ્રા જો નોંધી અને કરીએ તો કોઈ નુકસાન નથી. એટલે મોટે ભાગે JEEમાં આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન વધારે પૂછાય છે. એટલે આપણે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટેની તૈયારી સાથે સાથે કરીએ છીએ એટલે આટલું એક વધારાનું એડ કરી દેજો. ક્લિયર? એટલે બે પ્રક્રિયા અત્યારે મેં તમને લખાવી, ટિસ્ચેન્કો પ્રક્રિયા અને પર્કિન પ્રક્રિયા. એ આપણી નોટ જે ઓર્ગેનિકની આપણે બનાવતા હોય એમાં ઉમેરીને લખીને રાખજો. પૂછાય ન પૂછાય મૂકી દો, પણ એક નોલેજ તરીકે, એક ઇન્ફોર્મેશન તરીકે આ બે નવી પ્રક્રિયા એડ કરી નાખજો. ક્લિયર? સમજાય બધાને? ત્યાર પછી મને હમણાં ક્વેરીમાં એક ક્વેશ્ચન આવ્યો, એ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવું છું. કે આવી ક્વેશ્ચન મને એક બૈલાએ પૂછ્યો કે આઇસોબ્યુટિલ આલ્ડીહાઇડ અને બેન્ઝાલ્ડીહાઇડની જો ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કઈ નિપજ મળે? બેઝિક માધ્યમમાં જો ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કઈ નિપજ મળે? તો જો કાગળ ઉપર સૈદ્ધાંતિક રીતે મારે જવાબ આપવો હોય તો હું આમ આપી શકું કે જે આલ્ડીહાઇડ કેન્દ્રાનુરાગી અને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે છે, આની પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક થશે. આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે એટલા કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક થશે અને પરિણામે બે વચ્ચેની પ્રક્રિયા થઈ અને જે ક્રોસ આલ્ડોલ નિપજ મળશે તે આ બંધારણીય સૂત્ર ધરાવતી હશે. હજુ જો આને થોડુંક ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવો તો નિર્જલીકરણ નહીં થાય, કારણ કે આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી, અહીંયા હાઇડ્રોજન નથી એટલે આલ્ફા બીટા સંતૃપ્ત આલ્ડીહાઇડ મળશે નહીં. એટલે જે પ્રોડક્ટ ફાઇનલ છે એ કઈ મળશે? આ આલ્ડોલ નિપજ મળી એને એ નિપજ તમારે લખવાની થશે. એટલે ક્વેરીમાં મને ક્વેશ્ચન હતો કે આઇસોબ્યુટિલ આલ્ડીહાઇડ અને બેન્ઝાલ્ડીહાઇડની બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરતાં ક્રોસ આલ્ડોલ નિપજ કઈ હશે? તો ફાઇનલ ક્રોસ આલ્ડોલ નિપજ તમારે આ લખવાની થાય. અને ગરમ કરતાં પાણીનું અણુ દૂર થશે નહીં, કારણ કે આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત આલ્ડીહાઇડ નહીં બને, કારણ કે અહીં આલ્ફા કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોજન નથી. હવે આમાં એક ખાસ અગત્યની નોંધ હું લખાવું છું, લખી નાખજો. એટલે આલ્ડોલ નિપજ આટલી મળશે,
પણ જે આપણે પાણીનો અણુ દૂર કરી અને આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત આલ્ડીહાઇડ લખીએ છીએ એ લખવાનું નહીં થાય. બરાબર. બીજી માહિતી જેમાં હું વધારાની લખાવું છું એ ભેગી લખી નાખ્યો કે અત્યારે મેં આમ કીધું કે આઇસોબ્યુટિરાલ્ડીહાઇડ અથવા 2 મિથાઇલ પ્રોપેનાલની બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરતા. તો તમે એમ કહો કે આલ્ડોલ સંઘનન દર્શાવશે, આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે એટલે આલ્ડોલ સંઘનન દર્શાવશે, તો એ અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં આલ્ડોલ સંઘનન દર્શાવે. કારણ કે આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે પણ આ બે મિથાઇલ સમૂહની ધન પ્રેરક અસરને કારણે હાઇડ્રોજનની એસિડિકતા ઓછી થઈ ગઈ હોય. એટલે આ હાઇડ્રોજન પ્રમાણમાં આપણે જે પ્રોપેનાલ એસિટાલ્ડીહાઇડ ભણીએ એની સરખામણી આ હાઇડ્રોજન પ્રમાણમાં કેવો હોય? ઓછો એસિડિક હોય. બીજું, જ્યારે હાઇડ્રાઇડ ટ્રાન્સફર થતો હોય આલ્ડોલ સંઘનનની પ્રક્રિયા દરમિયાન ત્યારે આ મિથાઇલ સમૂહનો અવકાશી અવરોધ ન રહે. પરિણામે આઇસોબ્યુટિરાલ્ડીહાઇડ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતો હોવા છતાં પણ બેઝિક માધ્યમમાં એ કેનિજારો પ્રક્રિયા વધુ દર્શાવે, કેનિજારો પ્રક્રિયાની નિપજ વધુ આપે, આલ્ડોલ સંઘનનની નિપજ બહુ ગૌણ આપે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આઇસોબ્યુટિરાલ્ડીહાઇડ જેવા આલ્ડીહાઇડ કે જેમાં આવી ધન પ્રેરક અસર વધારે હોય, આવા આલ્કાઇલ સમૂહને કારણે અવકાશી અવરોધ વધારે હોય, તો આપણે મિકેનિઝમ ભણ્યા હતા આલ્ડોલ સંઘનનને, ભલે ટેક્સ્ટ બુકમાં નહોતી, મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે એનો ધીમો અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો હાઇડ્રાઇડ આયનનું ટ્રાન્સફર થાય. જે હાઇડ્રાઇડ આયન સ્થાનાંતરિત થાય કાર્બોનિલ સમૂહ ઉપર, એનો ધીમો અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે. તો એ તબક્કા દરમિયાન આ આલ્કાઇલ સમૂહનો અવકાશી અવરોધ ન રહે. પરિણામે આ પ્રકારના આલ્ડીહાઇડ કે જેમાં આવી આલ્કાઇલ શૃંખલાઓ હોય, જેમાં અવકાશી અવરોધ વધારે હોય, એવા આલ્ડીહાઇડ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતા હોવા છતાં પણ આલ્ડોલ સંઘનનને બદલે વધારે કઈ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે? કેનિજારો પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે દર્શાવે છે. એટલે ક્યારેક કોઈક વખત ક્વેશ્ચન પૂછે કે નીચેનામાંથી કયો આલ્ડીહાઇડ આલ્ડોલ સંઘનન અને કેનિજારો બંને પ્રક્રિયાઓ દર્શાવી શકે? તો આ યાદ રાખવાનું કે આઇસોબ્યુટિરાલ્ડીહાઇડ છે એ આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોવા છતાંય કઈ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે? કેનિજારો પ્રક્રિયા બેઝિક માધ્યમમાં વધારે પ્રમાણમાં દર્શાવે છે. ગૌણ નિપજ એની આલ્ડોલ સંઘનનની મળે, મુખ્ય નિપજ તો કેનિજારો પ્રક્રિયાની મળે. એટલે આમાં જો અત્યારે મેં 50% કે હોય તો આપી દીધું હોય તો આમાં કેનિજારો પ્રક્રિયા પણ થાય. એટલે મને ક્વેરીમાં પૂછેલો છે એવો ક્વેશ્ચન કે આની આલ્ડોલ સંઘનન નિપજ કઈ મળે, એટલે મેં પહેલાં તમને આલ્ડોલ સંઘનન નિપજ સમજાવી કે આવી આલ્ડોલ સંઘનન નિપજ મળે. પણ આલ્ડોલ સંઘનન નિપજ મળે એમાં સાથે સાથે આ એડ કરી દેજો કે આ આલ્ડીહાઇડ છે, આઇસોબ્યુટિરાલ્ડીહાઇડ, એ આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોવા છતાંય વધારે પ્રમાણમાં કઈ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે? કેનિજારો પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. જો રીઝન પૂછે, કારણ પૂછે કે શા માટે, તો બે મિથાઇલ સમૂહની ધન પ્રેરક અસર આ હાઇડ્રોજનને બહુ ઓછો એસિડિક રાખે, એક કારણ એ આપવાનું. અને બીજું કારણ એ આપવાનું કે અવકાશી અવરોધ હાઇડ્રાઇડ આયનના સ્થાનાંતરણ દરમિયાન નડતું હોવાથી આ આલ્ડીહાઇડ આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોવા છતાં મુખ્ય નિપજ કેનિજારો પ્રક્રિયાની દર્શાવશે. ક્લિયર? એટલે આ માહિતી અતિ અગત્યની. આઇસોબ્યુટિરાલ્ડીહાઇડ કેનિજારો પ્રક્રિયા દર્શાવે છે આવું વિધાન પૂછે તો સાચું ગણવાનું, ખોટું નહીં. ભલે એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે છતાંય એ કેનિજારો પ્રક્રિયા દર્શાવી શકે. બરાબર? તો હવે આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં આગળ વધીએ પ્રકરણમાં. હવે પછી આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને એના સંયોજનો વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડની સામાન્ય માહિતી બધી મેં તમને વાંચી નાવાની કીધી હતી, વાંચેલી હશે. આપણે ફટાફટ ખાલી જોઈ લઈએ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય: આલ્કેન અથવા આલ્કાઇલ શૃંખલા ધરાવતા એલિફેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને એરાઇલ સમૂહ ધરાવતા એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ. જ્યારે વધારે અણુભાર ધરાવતી લાંબી કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બનની જો શૃંખલા હોય તો એવા કાર્બોક્સિલિક એસિડને ફેટી એસિડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે, અથવા તો એવા કાર્બોક્સિલિક એસિડને ગુજરાતીમાં આપણે ચરબીજ એસિડ તરીકે પણ ઓળખતા હોય. એટલે ટૂંકમાં એલિફેટિક અને એરોમેટિક બંને સમૂહ સાથે COOH જોડાય અને બંને પ્રકારના કાર્બોક્સિલિક એસિડ જાણીતા છે. ક્લિયર? ત્યાર પછી કાર્બોક્સિલિક એસિડનું જ્યારે નામકરણ કરવામાં આવે ત્યારે સામાન્ય નામ મુખ્યત્વે એના સામાન્ય અથવા પ્રચલિત નામ શરૂઆતમાં મુખ્યત્વે કાર્બોક્સિલિક એસિડના જે પ્રાપ્તિ સ્થાન છે એના આધારે આપવામાં આવતું. દાખલા તરીકે એક કાર્બનવાળો કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે તો એ ફોર્મિકા નામની લાલ કીડીમાંથી મળતું, માટે એને આપણે કયું નામ આપીએ? ફોર્મિક એસિડ.
2 કાર્બનવાળું કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એ વિનેગાર એટલે કે એસિટમમાંથી સામ્યતા ધરાવીને ઉત્પન્ન થતું એટલે એને એસિટિક એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. વિનેગાર એટલે એસિટમ થાય એટલે એસિટમને આધારે કયું નામ આપવામાં આવે? એસિટિક એસિડ. તો આ રીતના પ્રચલિત નામ અથવા જે સામાન્ય નામ છે એ શરૂઆતના પ્રાપ્તિ સ્થાનના આધારે આપવામાં આવતા. એમાંથી મેં તમને 6 કાર્બન સુધીના યાદ રાખવાના કીધા છે. ફોર્મિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, પ્રોપિયોનોઇક એસિડ, બ્યુટીરિક એસિડ. પછી 5 કાર્બનવાળા કાર્બોક્સિલિક એસિડનું નામ મેં તમને લખાવ્યું હતું. આગળ પાછું એક વખત બોલું છું, યાદ રાખવાનું, એને વેલેરિક એસિડ કહેવામાં આવે. આના ઉપરથી આપણે આલ્ડીહાઇડવાળા પાઠમાં શીખાતા કે 5 કાર્બનવાળા આલ્ડીહાઇડને માટે વેલેર આલ્ડીહાઇડ નામ અપાય. બરાબર. અને 6 કાર્બનવાળું જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એને કેપ્રોઇક એસિડના નામથી ઓળખવામાં આવે. આવી જ રીતના કોષ્ટકની અંદર આપણને જે નામકરણ માટેના ઉદાહરણ આપ્યા છે તો મેં તમને વાંચવા માટેના કીધા. તેમાં આ એક યાદ રાખજો કે આને ટ્રાયકાર્બાઇલિક એસિડ અથવા તો કાર્બાઇલિક એસિડના નામથી ઓળખવામાં આવે. આવી જ રીતના એરોમેટિક હોય તો જનરલી પ્રચલિત નામ બેન્ઝોઇક એસિડ આપવામાં આવે. આ સંયોજનનું જો મારે નામ આપવું હોય, સામાન્ય પ્રચલિત નામ આપવું હોય તો બેન્ઝોઇક એસિડ નામ અપાય. આને સેલિસિલિક એસિડ કહેવાય અને ટોલ્યુઇક એસિડ કહેવાય. આના માટે ઓર્થોટોલ્યુઇક એસિડ એવો શબ્દ વાપરવામાં આવે. જો ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ લઈ તો આનું પ્રચલિત નામ થેલિક એસિડ થાય. એમાં જો મેટા પોઝિશનમાં હોય તો એને આઇસોથેલિક એસિડ બોલવામાં આવે અને જો પેરા પોઝિશનમાં હોય તો એને ટરથેલિક એસિડ બોલવામાં આવે. જો ચક્રીય શૃંખલા સાયક્લોઆલ્કેનની હોય એની સાથે કાર્બોક્સિલિક એસિડ જોડાયેલું હોય તો એનું નામ સાયક્લોહેક્ઝેન, સાયક્લોઆલ્કેન કાર્બોક્સિલિક એસિડ આવા નામથી ઓળખવામાં આવે. એટલે જો આ સંયોજનનું નામ આપવું હોય તો સાયક્લોહેક્ઝેન કાર્બોક્સિલિક એસિડ આવું અપાય. ક્લિયર? હવે જો આઈયુપીએસી નામ આપવું હોય, હા, ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડના બીજા જે ઉદાહરણ છે એમાં આપણે 11માં શીખી ગયા હતા કે જો 2 કાર્બનવાળું કાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો એને ઓક્ઝેલિક એસિડના પ્રચલિત નામથી ઓળખવામાં આવે. મેં તમને એક આખી શૃંખલા લખાવી હતી. ઓહો માય સ્વીટ ગ્રીન એપલ. આ એક વાક્ય યાદ રાખવાનું. 2 કાર્બન, 3 કાર્બન, 4 કાર્બન, 5 કાર્બન અને 6 કાર્બન ધરાવતા ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડના નામ આના પહેલા અક્ષર ઉપરથી યાદ રાખી લેવાના. 2 હોય તો ઓક્ઝેલિક એસિડ, 3 કાર્બન હોય, 3 કાર્બન એટલે અત્યારે જો હવે બંધારણીય સૂત્ર લખીને સમજીએ તો 3 કાર્બન અને ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એટલે એનું સૂત્ર આ રીતના લખી શકાય. તો આ સંયોજનનું નામ પેલો અક્ષર એમ લઈ મેલોનિક એસિડ. જો 4 કાર્બન હોય તો પેલો અક્ષર એસ લઈ સક્સિનિક એસિડ. જો 5 કાર્બન હોય અને ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો ગ્રીનનો પેલો અક્ષર જી લઈ ગ્લુટારિક એસિડ. અને જો 6 કાર્બન હોય, 6 કાર્બનની શૃંખલા અને ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો આ એપલનો પેલો અક્ષર એ લઈ અને એને એડિપિક એસિડના નામથી ઓળખવામાં આવે. એટલે ઓક્ઝેલિક, મેલોનિક, સક્સિનિક, ગ્લુટારિક અને એડિપિક એસિડ. આ એલિફેટિક એસિડ માટે ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડના નામની તમને એક શોર્ટ ટ્રીક આપું છું. મેં 11માં તમને આના આધારે શીખવાડ્યું હતું તો એ યાદ હશે. એટલે આપણા રિવિઝનના સંદર્ભમાં અત્યારે ભણીએ છીએ કે 2 કાર્બન હોય અને ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ હોય તો ઓક્ઝેલિક એસિડ, 3 કાર્બન હોય તો મેલોનિક, 4 હોય તો સક્સિનિક, 5 હોય તો ગ્લુટારિક, 6 હોય તો એને એડિપિક એસિડના નામથી ઓળખવામાં આવે. ક્લિયર? આ જ પ્રમાણે એરોમેટિક માટે થેલિક એસિડ, આઇસોથેલિક એસિડ અને ટરથેલિક એસિડ આ સંયોજનનું પ્રચલિત નામ ટરથેલિક એસિડ આપવામાં આવે. આ સંયોજનનું પ્રચલિત નામ આઇસોથેલિક એસિડ આપવામાં આવે. બરાબર. હવે જો આનું નાનું આઈયુપીએસી નામ આપવું હોય તો જો એડિપિક એસિડનું નામ આપવું હોય તો 6 કાર્બનમાં પહેલો અને છઠ્ઠો કાર્બન COOH છે. એટલે 6 કાર્બનની શૃંખલા એટલે હેક્ઝેન. પહેલો અને છઠ્ઠો કાર્બન COOH છે એટલે 1,6. આઈયુપીએસી નામ જ્યારે આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડનું આપવું હોય ત્યારે ઓઇક એસિડ પ્રત્યય લગાડી નામકરણ કરવામાં આવ્યા. દીર્ઘતમ કાર્બનની શૃંખલાને અનુરૂપ
આલ્કેન અથવા હાઇડ્રોકાર્બન લખી અંતે ઓઇક એસિડ પ્રત્યય લગાડી નામકરણ કરાય તો અમારે દીર્ઘતમ કાર્બનની શૃંખલા 6ની એટલે હેક્ઝેન, પહેલું અને છઠ્ઠું COOH એટલે 16 ઓઇક એસિડને બદલે 2 COOH છે એટલે શું નામ અપાય? ડાયોઇક એસિડ, હેક્ઝેન 16 ડાયોઇક એસિડ. તો હવે ઓક્ઝેલિક એસિડનું નામ આપવું હોય તો ઇથેન 12 ડાયોઇક એસિડ અપાય. તો એ જ પ્રમાણે અત્યારે જો અહીંયા હું થેલિક એસિડનું નામ આપવા જાઉં તો આમ આપવું પડે બેન્ઝીન 12 ડાયકાર્બોક્ઝિલિક એસિડ. કારણ કે બેન્ઝોઇક એસિડનું જો મારે નામ આપવું હોય તો પરફેક્ટ IUPAC નામ આ રીતના આપવામાં આવે, બેન્ઝીન કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ. પણ એ બેન્ઝોઇક એસિડ પ્રચલિત નામ IUPAC નામ તરીકે સ્વીકારેલું છે. એટલે જો ક્યારેક તમે બેન્ઝોઇક એસિડ લખો IUPAC નામમાં તોય ચાલે, પણ જો વધારે સાચું નામ લખવું હોય તો બેન્ઝીન કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ આપવામાં આવે. તો હવે અત્યારે મને એમ કહી દઈએ કે આઇસોથેલિક એસિડનું IUPAC નામ આપો તો 13 બેન્ઝીન ડાયકાર્બોક્ઝિલિક એસિડ અપાય. આવી જ રીતના હમણાં મેં અહીંયા કાર્બાઇલિક એસિડ અથવા તો ટ્રાયકાર્બાઇલિક એસિડનું બંધારણ લખ્યું હતું. તો હવે જો મને એમ કહી દઈએ કે આ સંયોજનનું IUPAC નામ આપો તો લાંબામાં લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બનની એટલે પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયકાર્બોક્ઝિલિક એસિડ આવું નામ આપવું પડે. એટલે આ સંયોજનનું IUPAC નામ પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાયકાર્બોક્ઝિલિક એસિડ થાય. ક્લિયર? તો IUPAC નામ પાછું એક વખત ટેક્સ્ટબુકમાંથી જોઈ લેજો. એમાં જો કોઈ નામ ના સમજાતું હોય કે ના આવડતું હોય તો મારું ધ્યાન દોરી દેજો, હું સમજાવી દઈશ. ત્યાર પછી હવે આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ આવે કે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડનું બંધારણ સમજાવો. તો બંધારણ તો જ્યારે આપણે કાર્બોનિલ સમૂહનું બંધારણ બન્યા હતા ત્યારે જ ઇનડાયરેક્ટલી આવી ગયું કહેવાય કે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડમાં કાર્બન ઓક્સિજન બંધ દ્વિબંધ છે. એટલે આ કાર્બન sp2 સંકરણ ધરાવે છે. એટલે આ 3 સિગ્મા બંધ સમતલીય ત્રિકોણીય રીતના 120 ડિગ્રીના એંગલથી ગોઠવાયેલો હોય. એટલે આમ સમતલીય ત્રિકોણીય પ્રકારનું sp2 સંકૃત કાર્બન ધરાવતું સમતલીય બંધારણ થાય. પણ હવે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન કરતાં આમાં એક ભિન્નતા આવશે કે જો કાર્બોક્ઝિલિક એસિડનું તમે બંધારણ લ્યો તો એ બંધારણમાં સંસ્પંદન પણ જોવા મળે. આ સંસ્પંદન સૂત્રને જો તમે દર્શાવો તો આ રીતના 3 સંસ્પંદન સૂત્ર કાર્બોક્ઝિલિક એસિડમાં જોવા મળે. આમ સંસ્પંદનને કારણે સ્થિરતા વધારે હોય એટલે આ C++ O સમૂહ ધરાવતું સંયોજન હોવા છતાંય, એટલે કે કાર્બોનિલ સમૂહ ધરાવતું હોવા છતાંય કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ યોગશીલ પ્રક્રિયા દર્શાવતું નથી. એટલે ક્યારેક કારણોમાં પૂછે કે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનની જેમ યોગશીલ પ્રક્રિયા દર્શાવતું નથી. કાર્બોનિલ સમૂહ તો આલ્ડીહાઇડમાંય છે, કાર્બોનિલ સમૂહ તો કીટોનમાંય છે અને કાર્બોનિલ સમૂહ તો કાર્બોક્ઝિલિક એસિડમાં પણ છે. પણ છતાંય આ બંને યોગશીલ પ્રક્રિયા દર્શાવે, કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા દર્શાવે, જ્યારે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા દર્શાવતું નથી. શા માટે? એને બદલે એ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ સહેલાઈથી દર્શાવે છે. કારણ આપો, સમજાવો. તો ત્યારે તમારા સંસ્પંદન સૂત્ર દોરીને સમજાવવાનું થાય કે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડમાં કાર્બોનિલ સમૂહનો કાર્બન ઓક્સિજન દ્વિબંધની પ્રકૃતિ, એટલે કે જે એની ક્રિયાશીલતા છે એ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન જેવી નહીં થાય. કારણ કે સંસ્પંદનને કારણે એ સ્થાયિત્વ ધરાવે, પરિણામે યોગશીલ પ્રક્રિયા પ્રત્યે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન જેવી પ્રતિક્રિયાત્મકતા એના જેટલી દર્શાવતું નથી. પરિણામે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડની લાક્ષણિક પ્રક્રિયા કોઈ પૂછે તો એમ થાય કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થાય. તમે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડની થાયોનિલ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો સહેલાઈથી એસિડ ક્લોરાઇડ બની જાય. તો સહેલાઈથી એસિડ ક્લોરાઇડ બની જાય એનો મતલબ શું થયો કે એ Cl- આયન દ્વારા આના OH- નું વિસ્થાપન થઈ અને એસિડ ક્લોરાઇડ બને. તો મેં અહીંયા અત્યારે એસિડિક એસિડ લીધું હોય હું થાયોનિલ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરું તો એસેટાઇલ ક્લોરાઇડ ઇઝીલી બની જાય. તો એનો મતલબ કે આલ્કોહોલની જેમ કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ અથવા તો હેલાઇડ સંયોજનની જેમ કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ સહેલાઈથી દર્શાવે. ક્લિયર? એટલે ડાયરેક્ટ સીધો કાર્બોક્ઝિલિક એસિડનું બંધારણ સમજાવો એવો ક્વેશ્ચન મારી દ્રષ્ટિએ ઓછો હોય, પણ એના કરતાં ક્વેશ્ચન આવો વધારે હોય કે કાર્બોક્ઝિલિક એસિડમાં C++ O છે છતાં પણ એ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનની જેમ યોગશીલ પ્રક્રિયા સરળતાથી દર્શાવતું નથી. તો એનું રીઝન તમારે આ સંસ્પંદન સૂત્ર દ્વારા દર્શાવવાનું થશે. ક્લિયર? હવે પછીનો ક્વેશ્ચન એ આવે
કે કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ સમજાવશે. કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ માટેની જુદી જુદી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ચર્ચો. મોટા ભાગની પ્રક્રિયા આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભણી ગયા છે. બહુ ઓછી એવી પ્રક્રિયા આવશે કે જે નવી હશે. બાકી ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આજે આગળનું ઓર્ગેનિક ભણી ગયા છીએ એમાં સમાવેશ થઈ ગયો હોય એવી જ પ્રક્રિયા મોટે ભાગે આવશે. એટલે બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. દાખલા તરીકે આપણે એવું ભણી ગયા હતા કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન, પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં કરીએ તો સહેલાઈથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. આ જ પ્રમાણે આલ્ડીહાઇડનું ઓક્સિડેશન કરીએ તો પણ સમાન કાર્બન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. તો સૌથી પહેલી મેથડ આપણે આ પુનરાવર્તનના સંદર્ભમાં વિચારી શકીએ કે જો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવવો છે તો આલ્કોહોલ અથવા આલ્ડીહાઇડના ઓક્સિડેશન દ્વારા બનાવી શકાય. કોઈ પણ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ લઈ એની પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ અથવા પોટેશિયમ પરમેંગેનેટની હાજરીમાં જો એસિડિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરો તો સમાન કાર્બન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે. પહેલા તબક્કામાં આલ્ડીહાઇડ મળે પણ એ આલ્ડીહાઇડનું પાછું ફર્ધર ઓક્સિડેશન થઈ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. જો પીસીસી જેવો નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતાં લીધો હોય, પિરિડાઇલ ક્લોરોક્રોમેટ જેવો નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતાં લીધો હોય તો પહેલા તબક્કામાં આલ્ડીહાઇડ બને. આ આલ્ડીહાઇડનું પાછું જો ઓક્સિડેશન કરી નાખીએ તો એમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. એટલે જો પ્રાથમિક આલ્કોહોલની પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો સમાન કાર્બન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. દાખલા તરીકે મેં નામ કહી દીધું કે ઇથેનોલની પોટેશિયમ પરમેંગેનેટના એસિડિક દ્રાવણમાં પ્રક્રિયા કરતા અથવા તો ક્રોમિક એસિડની હાજરીમાં એટલે કે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડના મિશ્રણ વડે પ્રક્રિયા કરતા તો એસિટિક એસિડ મળશે. આમાં પ્રક્રિયક તરીકે ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડનું સલ્ફ્યુરિક એસિડ જેવા એસિડિક માધ્યમમાં જો પ્રક્રિયક લઈને પ્રક્રિયા કરીએ તો એ પણ પ્રમાણમાં પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ આપે. અને આપણે જે પિરિડાઇલ ક્રોમેટ છે એની જેમ જો અહીંયા એસિડિક માધ્યમમાં ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ લીધું હોય તો એ પણ આલ્કોહોલનું કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં રૂપાંતર કરી શકે. આ પ્રક્રિયકને ખાસ યાદ રાખજો, જોન્સનો પ્રક્રિયક કહેવામાં આવે. આના જેવા પ્રક્રિયકને કોલિન્સનો પ્રક્રિયક કહેવાય અને જોન્સનો પ્રક્રિયક કહેવામાં આવે. અહીંયા નિર્જળ CrO3 હોત, તટસ્થ નિર્જળ CrO3 હોત તો આલ્કોહોલનું આલ્ડીહાઇડમાં રૂપાંતર થાત અથવા તો દ્વિતીયક આલ્કોહોલનું કીટોનમાં રૂપાંતર થાત. પણ આ નિર્જળ CrO3 નથી. સલ્ફ્યુરિક એસિડ જેવા પ્રબળ એસિડિક દ્રાવણમાં જો ક્રોમિયમ ટ્રાયોક્સાઇડ લેવામાં આવે તો એને જોન્સનો રિએજન્ટ કહેવાય અને જોન્સના રિએજન્ટની હાજરીમાં પણ પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં રૂપાંતર થઈ શકે. એટલે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે આ મુદ્દો ખાસ યાદ રાખજો કે પીસીસી આપ્યું છે તો કોલિન્સનો પ્રક્રિયક જેવો પ્રક્રિયક આપ્યું છે તો આલ્કોહોલનું શેમાં રૂપાંતર થશે આલ્ડીહાઇડ. પણ જો એમ કે જોન્સના પ્રક્રિયકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો એને કાર્બોક્સિલિક એસિડ, આલ્ડીહાઇડ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ નહીં લખવાની, તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તમારે કાર્બોક્સિલિક એસિડ આપવાની. આ જ રીતના આલ્ડીહાઇડનું જુદા જુદા નિર્બળ કે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા એમાંથી પણ સમાન કાર્બન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. દાખલા તરીકે એસિટાલ્ડીહાઇડની બ્રોમિન જળ સાથે પ્રક્રિયા કરતા આવું આપણને પૂછી નાખે તો એમ કહેવાય કે એસિટાલ્ડીહાઇડની બ્રોમિન જળ નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ છે તો એમ કહેવાય એસિટિક એસિડમાં રૂપાંતર થશે. આવી જ રીતના ટોલેન્સ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરો તો પણ આલ્ડીહાઇડનું કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં રૂપાંતર થાય. ફેલિંગના દ્રાવણ વડે ઓક્સિડેશન કરો તો પણ આલ્ડીહાઇડનું કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં રૂપાંતર થાય. ક્લિયર? એટલે પહેલી પ્રોસેસ છે એ વાંચી નાખવાની આવડી જેવી છે અને આપણે ભણી જ ગયા છીએ કે આલ્કોહોલ અથવા આલ્ડીહાઇડનું જુદા જુદા ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન કરતા તેમાંથી અનુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. ક્લિયર? બધાને સમજાય છે? ત્યાર પછી સેકન્ડ પ્રોસેસ એ છે આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ. આ પ્રોસેસ એ મેં તમને ભણાવી દીધી હતી, ઇટાર્ડ પ્રક્રિયા વખતે ભણાવી હતી જો તમને યાદ હોય કે ટોલ્યુઇનમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ બનાવી શકાય અને બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ પણ બનાવી શકાય. જો બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ બનાવવું હોય તો ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડની કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ જેવા દ્રાવકમાં રાખી અને પ્રક્રિયા કરો તો પહેલાં ક્રોમિયમનું સંકીર્ણ બને અને પછી જળ વિભાજન કરો એટલે આલ્ડીહાઇડ બને. યાદ છે?
ઇટાડ પ્રક્રિયા કહેવાય. ટોલ્યુઇનના મિથાઇલ સમૂહનું ઓક્સિડેશન થઈ અને આપણે આલ્ડીહાઇડ બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ બનાવ્યું હતું. તો એ વખતે મેં તમને આ પ્રક્રિયા ભણાવી હતી કે જો ટોલ્યુઇનની કેમેનોફોર જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરો તો બેન્ઝોઇક એસિડ બને, પણ એ બેન્ઝોઇક એસિડ બેઝિક માધ્યમમાં પાછું પ્રક્રિયા કરી અને પોટેશિયમ અથવા સોડિયમ ક્ષાર બનાવે અને એનું પાછું જળ વિભાજન કરી નાખો તો બેન્ઝોઇક એસિડ બને. એટલે આમ આલ્કાઇલ બેન્ઝીનની આલ્કાઇલ શૃંખલાનું પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન કરવાથી પણ બેન્ઝોઇક એસિડ બને. એટલે સેકન્ડ પ્રોસેસ આ રીતનું એરોમેટિક એસિડ બનાવવાની આલ્કાઇલ બેન્ઝીનમાંથી પ્રક્રિયા છે. હવે જો અહીંયા હું મિથાઇલ બેન્ઝીન એટલે કે ટોલ્યુઇનને બદલે ઇથાઇલ બેન્ઝીન લઈ લઉં તો એ મેઇન પ્રોડક્ટ બદલાશે. કેમેનોફોર કેવોઇટની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરી તો મૂળ નિપજ છે આ જ રહેશે. સોડિયમ પોટેશિયમ ક્ષાર બેન્ઝોઇક એસિડનો બનશે. અહીંયા સોડિયમ લીધું હોય તો સોડિયમ ક્ષાર બનશે, અહીંયા પોટેશિયમ લીધું હોય તો પોટેશિયમ ક્ષાર બનશે. આ કાર્બન કાર્બન બંધનું વિઘટન થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી છૂટું પડી જશે. જે અંતિમ નિપજ છે એ બદલાશે નહીં, એ નિપજ બેન્ઝોઇક એસિડ જ રહેશે. કાર્બનની ગમે એવડી લાંબી શૃંખલા હોય આલ્કાઇલ શૃંખલા, મેઇન ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કઈ મળશે? બેન્ઝોઇક એસિડ જ મળશે. માનો કે અત્યારે મને અહીંયા ક્યુમિન આપી દીધું હોય, આઇસોપ્રોપાઇલ બેન્ઝીન આપી દીધું હોય અને મને એમ કહી દીધું હોય કે એની કેમેનોફોર કેવોઇટની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરો, ઓક્સિડેશન કરો, તો મારે આ લાંબી આના કરતાં લાંબી કાર્બનની શૃંખલા છે એને ધ્યાનમાં નહીં લેવાની. મુખ્ય પ્રોડક્ટ તો આ જ મળશે, બેન્ઝોઇક એસિડનો પોટેશિયમ ક્ષાર. આ બે કાર્બન છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીના સ્વરૂપમાં દૂર થઈ જશે. આલ્કાઇલ સમૂહ સાથે જોડાયેલા કાર્બનથી જે પ્રોડક્ટ મળે એ મળશે. તો એરાઇલ ચક્ર સાથે જોડાયેલા કાર્બનથી જે પ્રોડક્ટ મળે એ પોટેશિયમ ક્ષાર બેન્ઝોઇક એસિડનો ફિક્સ જ રહેશે. કાર્બનની લાંબી શૃંખલામાં બાકીના જે કાર્બન છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપમાં દૂર થઈ જાય. એટલે હવે આમ પૂછે તો એ પ્રોડક્ટ કઈ મળશે? બેન્ઝોઇક એસિડનો પોટેશિયમ ક્ષાર. ઇથાઇલ બેન્ઝીન કહે તો બેન્ઝોઇક એસિડનો પોટેશિયમ ક્ષાર. ટોલ્યુઇન કહે તો બેન્ઝોઇક એસિડનો પોટેશિયમ ક્ષાર. એટલે ફાઇનલ જે પ્રોડક્ટ છે એ ત્રણમાં કઈ આવશે? બેન્ઝોઇક એસિડ જ આવશે. જળ વિભાજન અંતે મળતી પ્રોડક્ટ કઈ આવશે? બેન્ઝોઇક એસિડ. એટલે જો એરોમેટિક ચક્ર સાથે જોડાયેલા આલ્કાઇલ શૃંખલા પ્રાથમિક અથવા દ્વિતીયક હોય તો દર વખતે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બેન્ઝોઇક એસિડ જ મળશે. કાર્બનની શૃંખલા ગમે એટલી લાંબી હોય, એરોમેટિક ચક્ર સાથે ડાયરેક્ટ જોડાયેલો કાર્બન ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાને અંતે બેન્ઝોઇક એસિડનો સોડિયમ પોટેશિયમ ક્ષાર આપશે. બાકીના જે કાર્બન છે એ વિઘટનથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાર્બન બંધના વિઘટનથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કન્વર્ટ થશે. એટલે અત્યારે જો મને ક્યુમિન આપ્યું હોય તો હું બેન્ઝોઇક એસિડ લખીશ, ઇથાઇલ બેન્ઝીન આપ્યું હશે તોય હું બેન્ઝોઇક એસિડ લખીશ, ટોલ્યુઇન આપ્યું હશે તોય હું બેન્ઝોઇક એસિડ લખીશ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જો આ આલ્કાઇલ શૃંખલા તૃતીયક હોય તો અહીંયા હાઇડ્રોજન નથી એટલે પ્રક્રિયા નહીં થાય. એટલે તૃતીયક આલ્કાઇલ શૃંખલા જો બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલી હોય તો એનું ઓક્સિડેશન થઈ બેન્ઝોઇક એસિડ મળતું નથી. એટલે કે એનું ઓક્સિડેશન થઈ શકતું નથી. એટલે જો મને આવી રીતના તૃતીયક બ્યુટાઇલ બેન્ઝીન આપ્યું હોય અને આમ કીધું હોત કે આલ્કલાઇન કેમેનોફોરની હાજરીમાં ગરમ કરતા કઈ નિપજ મળે તો જવાબ એમ આપવાનો એક પણ નહીં, તો પ્રક્રિયા થતી નથી. એટલે ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી બાબત આ એક પહેલી કઈ કે આ શૃંખલા ગમે એટલી લાંબી હોય ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તો આને અનુરૂપ જ મળશે. બાકીના કાર્બન તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી સ્વરૂપમાં દૂર થઈ જશે. એટલે આમાંથી એ બેન્ઝોઇક એસિડ, આમાંથી એ બેન્ઝોઇક એસિડ, આમાંથી એ આપણને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બેન્ઝોઇક એસિડ જ મળશે. એટલે પ્રાથમિક અથવા દ્વિતીયક આલ્કાઇલ શૃંખલા હોય તો એનું ઓક્સિડેશન થઈ શકે. કાર્બનની સંખ્યાથી સ્વતંત્ર બેન્ઝોઇક એસિડ જ નિપજ મળે. એક બાબત આ ધ્યાનમાં રાખવાની. અને બીજી બાબત આ ધ્યાનમાં રાખવાની કે તૃતીયક આલ્કાઇલ શૃંખલા જો એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન સાથે જોડાયેલી હોય તો એનું ઓક્સિડેશન થઈ શકતું નથી. ક્લિયર? સમજાય છે બધાને? બરોબર. આ પ્રશ્ન મેં તમને કીધું એમ જો હવે તમને યાદ આવી જવું જોઈએ કે ઇટાડ પ્રક્રિયા વખતે મેં ભણાવ્યો હતો. ટોલ્યુઇનના મિથાઇલ સમૂહનું ઓક્સિડેશન જ્યારે ભણાવ્યું હતું ત્યારે આ વસ્તુ ભણાવી હતી. આ જ બેન્ઝોઇક એસિડ જો મારે બનાવવો હોય તો હું ટોલ્યુઇનના મિથાઇલ સમૂહનું ક્લોરિનેશન કરીને બનાવી શકું. જો પૂરેપૂરું ક્લોરિનેશન કરી નાખું તો બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડ બને. ટોલ્યુઇનના મિથાઇલ સમૂહનું
સંપૂર્ણ ક્લોરિનેશન કરી નાખવું તો બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડ બને, અને આ બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડનું જો જળ વિભાજન કરી નાખવામાં આવે તો એમાંથી પણ બેન્ઝોઇક એસિડ બને. બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડ લીધું હોય એનું જો હું જળ વિભાજન કરી નાખું તો પણ બેન્ઝોઇક એસિડ બને. આ જ વસ્તુ આપણે આલ્ડીહાઇડની બનાવટ વખતે ભણ્યા હતા કે જો પારજાંબલી પ્રકાશની હાજરીમાં 111 ડિગ્રી તાપમાને ટોલ્યુઇનના મિથાઇલ સમૂહનું ક્લોરિનેશન કરવું તો બેન્ઝાલ ડાઇક્લોરાઇડ બને, અને એ બેન્ઝાલ ડાઇક્લોરાઇડનું કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેવા આલ્કલાઇન માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો એમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ નિપજ મળે. તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડની બનાવટ વખતે જ આપણે ભણ્યા છીએ એ જ વસ્તુ જો બેન્ઝોઇક એસિડ માં લેવી હોય તો પહેલાં ટોલ્યુઇનનું મિથાઇલ સમૂહનું સંપૂર્ણ ક્લોરિનેશન કરી બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડ બનાવાય, અને આ બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડનું જળ વિભાજન કરો તો બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ બેન્ઝોઇક એસિડ મળે. બરાબર. આ જ પ્રમાણે આલ્કીનની એટલે કે ઓલિફિનિક દ્વિબંધ ધરાવતા અસંતૃપ્ત આલ્કીન સંયોજનનું જો કેમિનોફોર જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, એસિડિક અથવા બેઝિક કેમિનોફોરની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો દ્વિબંધનું વિઘટન થઈ કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે. આ દ્વિબંધનું વિઘટન થઈ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. કેમ આપણે ઓઝોનોલિસિસ પ્રક્રિયા કરીએ ઝીંક અને પાણીની હાજરીમાં, પહેલાં ઓઝોન સાથે પ્રક્રિયા અને પછી ઝીંક અને પાણીની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો અહીંયા હું કેમ લખતું બે આલ્ડીહાઇડના અણુ છૂટા પડે RCHO. તેમ જો દ્વિબંધ ધરાવતા આલ્કીન સંયોજનને પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા કેમિનોફોરની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો દ્વિબંધનું વિખંડન થઈ ઓક્સિડેશન થઈને કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. ક્લિયર? તો દાખલા તરીકે અત્યારે હવે મારે ઉદાહરણથી સમજવું હોય તો આમ કહી દઉં કે બ્યુટુઇન છે, આની પ્રક્રિયા પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ સાથે એસિડિક બેઝિક માધ્યમમાં કરતા તો તમારો આન્સર આવો હોવો જોઈએ કે એસિટિક એસિડના 2 અણુ છૂટા પડશે. અહીંથી વિઘટન થાય એટલે એસિટિક એસિડના 2 અણુ છૂટા પડે. ક્લિયર? આમ કીધું હોય 2-મિથાઇલ બ્યુટુઇન 2-મિથાઇલ બ્યુટુઇન આની પ્રક્રિયા કેમિનોફોરની હાજરીમાં કરતા તો અહીંથી વિઘટન થશે તો આ વિસ્થાપિત મિથાઇલ સમૂહ અહીંયા છે એટલે તો અહીંયા હવે એક પ્રોડક્ટ એસિટોન મળશે અને આ પ્રોડક્ટ એસિટિક એસિડ મળશે. આમાં 2 એસિટિક એસિડના અણુ છૂટા પડશે, પણ જો અહીંયા 2-મિથાઇલ બ્યુટુઇન લઈ લઉં તો હવે અહીંયા જે પહેલો કટકો થશે એ પ્રોડક્ટ કઈ આપશે? એસિટોન, અને બીજો કટકો થશે એ પ્રોડક્ટ કઈ આપશે? એસિટિક એસિડ. ક્યારેક આમ પૂછી નાખે કે સાયક્લોહેક્ઝિનની એસિડિક બેઝિક માધ્યમમાં કેમિનોફોર સાથે પ્રક્રિયા કરતા તો જો કેમિનોફોર સાથેની પ્રક્રિયા કીએ તો હવે આ દ્વિબંધ તૂટી જાય એટલે 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનશે. તો 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનશે એટલે એનો મતલબ કે ડાયોઇક એસિડ બનશે. જે ડાયોઇક એસિડ બનશે એ હમણાં જ આપણે ભણ્યા હશે 1 2 3 4 5 6 એટલે હેક્ઝેન 1,6 ડાયોઇક એસિડ બનશે. આનું નામ હમણાં જ હજુ મેં આપ્યું ઓહ માય સ્વીટ ગ્રીન એપલ પ્રમાણે 6 કાર્બન છે એટલે એમ કહેવાય એડીપિક એસિડ બનશે. એટલે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે આ મુદ્દો કામનો કે જો દ્વિબંધયુક્ત સંયોજનનું પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતાં પોટેશિયમ પરમેંગેનેટની હાજરીમાં જો પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ઓલિફિનિક દ્વિબંધનું ઓક્સિડેશન થઈ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. હર વખતે કાર્બોક્સિલિક એસિડ નહીં લેવાનું. આવી જ રીતના જો વિસ્થાપિત R સમૂહ દ્વિબંધારે જોડાયેલો હોય તો એક કટકો કીટોન આપે ને એક કટકો કાર્બોક્સિલિક એસિડ આપે. આમાં આવું વિસ્થાપન નથી એટલે અહીંથી જ્યારે કટકો થાય ત્યારે 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનશે એટલે સાયક્લોહેક્ઝિનમાંથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ જો પૂછે તેમ કહેવાય એડીપિક એસિડ મળશે. બરાબર? એટલે એક વસ્તુ ભલે અત્યારે ટેક્સ્ટ બુકમાં ન હોય તો એ નોંધી લેજો કે ઓલિફિનિક દ્વિબંધ ધરાવતા આ રીતના આલ્કીન સંયોજનનું ઓક્સિડેશન કરવાથી પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજન મેળવી શકાય. ત્યાર પછી ત્રીજી પ્રોસેસ સાયનાઇડ અથવા નાઇટ્રાઇલમાંથી અથવા તો એમાઇડમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ આપેલી છે. તો એ પ્રોસેસ તો મેં તમને આની પહેલાં સમજાવી દીધી હતી. આજના લેક્ચરમાં એનો ઉલ્લેખ થયો હતો કે સાયનાઇડની
જો જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો જળ વિભાજન પ્રક્રિયાને અંતે સમાન કાર્બન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને અને એમોનિયા દૂર થઈ જાય. આખી પ્રક્રિયા 2 સ્ટેપમાં થાય. પહેલા સ્ટેપમાં જ્યારે પાણીનો એક અણુ ઉમેરાય ત્યારે અણુવર્તી એમાઇડ સંયોજન બને અને આ એમાઇડ સંયોજનની બીજા પાણીના અણુ સાથે જ્યારે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા થાય ત્યારે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને એમોનિયાનો અણુ છૂટો પડે. ક્લિયર? એટલે કોઈ પણ સાયનાઇડ અથવા નાઇટ્રાઇલ સંયોજનનું જળ વિભાજન કરવાથી અણુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. સપોઝ અત્યારે એમ કીધું હોય કે ઇથેન નાઇટ્રાઇલ આપેલું છે, એનું એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરતા તો તમારે મુખ્ય નિપજ એસિટિક એસિડ કહેવાની. મુખ્ય નિપજ કઈ કહેવાની? એસિટિક એસિડ. ક્લિયર? આ પ્રક્રિયા મોટે ભાગે હેલાઇડમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ માટે વપરાય. તો પહેલાં મિથાઇલ ક્લોરાઇડ લીધું હોય એની પ્રક્રિયા આલ્કોહોલિક KCN ની હાજરીમાં કરો એટલે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થાય, સાયનોમિથેન અથવા ઇથેન નાઇટ્રાઇલ બને અને એ ઇથેન નાઇટ્રાઇલનું જળ વિભાજન થવાથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. એટલે આમ મિથાઇલ ક્લોરાઇડ લીધું છે તો એમાંથી એસિટિક એસિડ અથવા ઇથેનોઇક એસિડ છૂટું પડે. એટલે મૂળ હેલાઇડ કરતાં એક કાર્બન વધી જાય, કારણ કે આમાં સાઈનો સમૂહ દાખલ થયો એટલે કાર્બનની શૃંખલા એક વધી ગઈ, શૃંખલામાં એક કાર્બન વધી ગયો. એટલે મૂળ હેલાઇડ કરતાં જ્યારે વધારે કાર્બન ધરાવતી નિપજ જોતી હોય ત્યારે મોટે ભાગે આ સાયનાઇડ બનાવીને એમાંથી આ પ્રોડક્ટ મેળવવામાં આવે. એટલે અત્યારે અહીંયા મેં મિથાઇલ ક્લોરાઇડ લીધું છે તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કઈ મળી? એસિડિક એસિડ અથવા ઇથેનોઇક એસિડ. આની જગ્યાએ જો એ જ સાયનાઇડનું હું રિડક્શન કરી નાખું લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડની હાજરીમાં અથવા તો ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રોજનેશન કરી નાખું તો પ્રાથમિક એમાઇની મળે. મિથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી ઇથેન નાઇટ્રાઇલ અને એમાંથી એમિનો ઇથેન અથવા તો ઇથાઇલ એમાઇન. પણ અત્યારે આપણે આ કાર્બોક્સિલિક એસિડવાળો પાર્ટ ભણીએ છીએ એટલે આ ન લખો, ખાલી અત્યારે એસિટિક એસિડની બનાવટ છે એ સમજો. તો સાયનાઇડનું જળ વિભાજન કરવાથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. પણ આ સાયનાઇડ એ પાછું કેમાંથી બનાવતા હોય આપણે? હેલાઇડમાંથી. એટલે આમ આખું જો પરિવર્તન લખવું હોય તો મોટે ભાગે આવી રીતના પરિવર્તનના સંદર્ભમાં તમે લખી શકો કે આલ્કોહોલિક KCN સાથે પ્રક્રિયા કરતા હેલાઇડ છે સાયનાઇડ આપે, એ સાયનાઇડના જળ વિભાજનથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે. એટલે આમ હેલાઇડમાંથી એક કાર્બન વધુ હોય એવો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવવા માટે આ સિન્થેસિસ, આ સંશ્લેષણનો મોટે ભાગે ઉપયોગ કરવામાં આવે. ક્લિયર? બધાને સમજાય છે? એટલે ધારો કે મેં અહીંયા બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ લીધું હોય, હવે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડનું એમ કહી દઉં કે આલ્કોહોલિક KCN સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે બેન્ઝાઇલ સાયનાઇડ મળે અને આ બેન્ઝાઇલ સાયનાઇડની જો એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરો તો ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ મળે. ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ મળે. ક્લિયર? બધાને? હવે અહીંયા માનો કે સાયનાઇડને બદલે ડાયરેક્ટ એમાઇડ જ આપી દીધું હોય, મને આમ કહી દીધું હોય કે એસિટેમાઇડ અથવા ઇથેન એમાઇડ છે અને એની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરો, એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરો તો એક જ પાણીનો અણુ વપરાશે, એસિટિક એસિડ અને એમોનિયા દૂર થશે. બેન્ઝામાઇડ લીધું હોય તો બેન્ઝોઇક એસિડ મળે, એસિટેમાઇડ લીધું હોય તો એસિટિક એસિડ મળે. એટલે ઇન શોર્ટ, ટૂંકું ને ટચ, નાઇટ્રાઇલ અથવા તો એમાઇડ સંયોજનના જળ વિભાજનથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજન બનાવી શકાય. બરાબર? ત્યાર પછીની પ્રક્રિયા અગત્યની થિયરી માટે પણ ઘણીવાર પૂછાય છે. IMP ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક દ્વારા કાર્બોક્સિલિક એસિડનું સંશ્લેષણ. તો ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક એટલે RMGX થાય. આ RMGXની અથવા ARMGX આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ અથવા એરાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડની જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા કરો ત્યારે મિકેનિઝમ હવે તમને આવડવી જોઈએ. આપણે ઘણીવાર આવી ગયું. આ R- છે કાર્બન ઉપર એટેક કરે એટલે Mg+ છે ઓક્સિજન સાથે જોડાઈ જાય એટલે આખી એક યોક્સિલ પ્રક્રિયા જેવી પ્રક્રિયા થઈ અને મધ્યસ્થ યોક્સિલ નિપજ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની આ પ્રમાણેની મળે. આ નિપજનું હવે જો જળ વિભાજન કરી નાખો
તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજન મળશે. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા નિર્જળ ઇથર જેવા દ્રાવકમાં ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા મળતી મધ્યસ્થ નિપજનું જો જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો અનુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. માનો કે ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ છે, એમ કહી દઉં કે એની પ્રક્રિયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે નિર્જળ ઇથર જેવા દ્રાવકમાં પ્રક્રિયા કરો તો હવે જે યોગશીલ નિપજ છે એ તમને આવડવી જોઈએ. C6H5COO(OMgBr) મળે. આ મધ્યસ્થ નિપજનું જો જળ વિભાજન કરો તો બેન્ઝોઇક એસિડ મળશે. એટલે અહીંયા જો મેં મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લીધું હોત તો એસિટિક એસિડ મળે. ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લીધું છે તો બેન્ઝોઇક એસિડ મળે. આ રીતના કોઈ પણ વખતે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયા કરતાં મળતી મધ્યસ્થ નિપજનું જળ વિભાજન કરવાથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજન મળે. ક્લિયર? ખાસ શું ધ્યાન રાખવાનું કે એક કાર્બન વધી જાય, આ આર શૃંખલામાં જેટલા કાર્બન છે એના કરતાં એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો એડ થઈ જાય એટલે એક કાર્બન વધારે હોય એવી નિપજ મળે. અહીંયા મેં ઇથાઇલ લીધું હોત, ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લીધું હોત તો અહીંયા પ્રોપેનોઇક એસિડ છૂટું પડે. અહીંયા મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લીધું હોય તો અહીંયા એસિટિક એસિડ છૂટું પડે. અહીંયા ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લીધું છે તો અહીં 6 કાર્બન છે, અહીંયા 7 કાર્બન થઈ જાય. બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ અથવા બેન્ઝોઇક એસિડ મળે. ક્લિયર? તો આ એક પ્રક્રિયા ઉદાહરણ સહિત વ્યવસ્થિત રીતના યાદ રાખજો. આનો ઉપયોગ ઘણીવાર ટૂંક નોંધમાં પણ પૂછી નાખે. પ્રક્રિયા દરમિયાન પરિવર્તનમાં તો ઉપયોગી જ, પણ ઘણીવાર ટૂંક નોંધમાં પૂછી નાખે, 2 માર્કમાં પૂછી નાખે. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ સમજાવો તો ત્યારે તમને આવડવું જોઈએ. ત્યાર પછી જે રીતના હમણાં ભણ્યા કે એમાઇડ સંયોજનના જળ વિભાજનથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. દાખલા તરીકે હમણાં જ મેં સમજાવ્યું કે એસિટેમાઇડ અથવા બેન્ઝામાઇડ લીધું હોય તો એનું એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરો તો એસિટિક એસિડ બને અને એમોનિયા દૂર થાય. તો આ જ પ્રમાણે આ જે એમાઇડ છે એને કાર્બોક્સિલિક એસિડનું વ્યુત્પન્ન કહેવાય, કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી બનતું સંયોજન કહેવાય. તો આવી જ રીતના કાર્બોક્સિલિક એસિડના અન્ય વ્યુત્પન્નો જેવા કે એસિડ હેલાઇડ એટલે કે RCOX, એનહાઇડ્રાઇડ એટલે કે RCO2O અને એસ્ટર, આ અન્ય વ્યુત્પન્નોનું જો જળ વિભાજન કરીએ તો એમાંથી પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકાય. દાખલા તરીકે એસિડ હેલાઇડ હોય એનું જો હું એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરું તો અનુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. આ જ એસિડ ક્લોરાઇડનું જો બેઝિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરું તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને, પણ બેઝિક માધ્યમમાં એનો પોટેશિયમ ક્ષાર બની જાય અને એ પોટેશિયમ ક્ષાર જે હોય કે સોડિયમ ક્ષાર જે અહીંયા આપણે બેઝ લીધો હોય એનો અનુવર્તી જે ક્ષાર હોય એનું પાછું એસિડિફિકેશન એટલે કે પાછું તટસ્થીકરણ કરી નાખો એસિડ વડે તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. એટલે એસિડ હેલાઇડનું જળ વિભાજન એસિડિક કે બેઝિક માધ્યમમાં કરો તો પણ એમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકાય. દાખલા તરીકે અત્યારે મને આમ કહી દઈએ કે બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ છે એની એસિડિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરતા તો બેન્ઝોઇક એસિડ છૂટું પડે. આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થાય, પણ જો એમ કહી દઈએ કે બેઝિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરતા તો બેન્ઝોઇક એસિડનો પોટેશિયમ ક્ષાર છૂટો પડે અને એનું ખનિજ એસિડની હાજરીમાં પાછું તટસ્થીકરણ કરો ત્યારે એમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ એટલે કે બેન્ઝોઇક એસિડ મળે. તો એસિડના વ્યુત્પન્નો એસાઇલ ક્લોરાઇડ જેવા સંયોજનનું જળ વિભાજન કરો તો એમાંથી એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકાય. અહીંયા જો મેં એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ લીધું હોય તો જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એસિટિક એસિડ બને. આવી જ રીતના જો એનહાઇડ્રાઇડ સંયોજન લીધું હોય તો એનહાઇડ્રાઇડના જળ વિભાજનથી પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળી શકે. એમ કહી દઈએ કે એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડનું જળ વિભાજન કરતા તો એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો અનુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડના 2 અણુ છૂટા પડે. એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ લીધું હોય તો 2 એસિટિક એસિડના અણુ છૂટા પડે. આ જ રીતના જો ઇથેનોઇક બેન્ઝોઇક એનહાઇડ્રાઇડ લીધું હોય
એક બેન્ઝોઇક એસિડ અને એક ઇથેનોઇક એસિડના નિર્જલીકરણથી બનતો એનહાઇડ્રાઇડ લીધો હોય ને હવે હું એમ કહી દઉં કે આનું જળ વિભાજન કરો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડના 2 અણુ, એક બેન્ઝોઇક એસિડ છૂટું પડે અને એક એસિટિક એસિડ અથવા તો ઇથેનોઇક એસિડ છૂટું પડે. એટલે તમારે આમ સિદ્ધાંત યાદ રખાય કે કોઈ પણ એનહાઇડ્રાઇડ લીધું હોય અને જો એનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો કાર્બોક્સિલિક એસિડના 2 અણુ છૂટા પડે. 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડના અણુ છૂટા પડે. ક્લિયર? એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડમાંથી 2 એસિટિક એસિડ મળશે. આવી રીતના બેન્ઝોઇક એસિડ અને એસિટિક એસિડનો એનહાઇડ્રાઇડ હોય તો એક બેન્ઝોઇક એસિડ અને એક એસિટિક એસિડનો અણુ છૂટો પડે. એટલે ટૂંકમાં કાર્બોક્સિલિક એસિડના વ્યુત્પન્નોના જળ વિભાજનથી અનુવર્તી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બની શકે. થિયરી તમારે આ રીતના યાદ રાખવાની. દાખલા તરીકે એમાઇડનું જળ વિભાજન કરો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને, એસિડ હેલાઇડનું જળ વિભાજન કરો તો પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને, એનહાઇડ્રાઇડનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. આ જ પ્રક્રિયા હવે જો એસ્ટર સાથે વિચારીએ તો એસ્ટરની બનાવટ યાદ કરો. કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને પાણીના અણુની એસિડિક માધ્યમમાં અથવા બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરતાં, ખાસ કરીને વધારે એસિડિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરતાં પાણીનું અણુ દૂર થઈ અને એસ્ટર બનાવવું આપણે આલ્કોહોલવાળા પાઠમાં ભણ્યા હતા. આલ્કોહોલમાંથી એસ્ટર બનાવી શકાય. તો હવે એનાથી ઊંધું કે કોઈ એસ્ટર લઈ અને જો એસિડિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરો, જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ છૂટા પડે. ઊંધો થયો. આપણે આની પહેલાં આમ ભણ્યા હતા કે આલ્કોહોલની કાર્બોક્સિલિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતાં એસ્ટર બને. તો હવે એના કરતાં રિવર્સ પ્રક્રિયા બની છે કે એસ્ટરનું જળ વિભાજન એસિડિક માધ્યમમાં કરો તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ અનુવર્તી છૂટા પડે. આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. આ જ પ્રમાણે જો એસ્ટર સંયોજનનું બેઝિક માધ્યમમાં જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો કાર્બોક્સિલિક એસિડનો ક્ષાર મળે અને આ કાર્બોક્સિલિક એસિડના ક્ષારનું પછી પાછું ખનિજ એસિડ જેવા એસિડિક માધ્યમમાં તટસ્થીકરણ કરો ત્યારે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને. એટલે આમ એસ્ટરના જળ વિભાજનથી પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ બને. દાખલા તરીકે અત્યારે આમ કીધું હોય કે ઇથાઇલ એસિટેટનું જળ વિભાજન એસિડિક માધ્યમમાં કરો તો એસિટિક એસિડ અને ઇથેનોલ છૂટું પડે. આ જ પ્રમાણે આમ કીધું હોય કે ઇથાઇલ બેન્ઝોએટનું જળ વિભાજન એસિડિક માધ્યમમાં કરો તો પ્રક્રિયાને અંતે બેન્ઝોઇક એસિડ અને ઇથેનોલ છૂટું પડે. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડના વ્યુત્પન્નોમાંના જળ વિભાજનથી પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકાય. વ્યુત્પન્નોમાં કોનો સમાવેશ કરી શકાય? એમાઇડ, એસિડ હેલાઇડ, એનહાઇડ્રાઇડ અને એસ્ટર. હા, ઘણીવાર જો આ જળ વિભાજન પ્રક્રિયાની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ પૂછે તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે અગત્યનો કે એસિડ હેલાઇડનું જળ વિભાજન સૌથી વધારે થાય, ત્યાર પછી એનહાઇડ્રાઇડનું જળ વિભાજન વધારે પ્રતિક્રિયાત્મકતાથી થાય, એના પછી એસ્ટર આવે અને સૌથી છેલ્લે એમાઇડ આવે. જો જળ વિભાજન પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ પૂછે તો એસિડ હેલાઇડ, એનહાઇડ્રાઇડ, એસ્ટર અને એમાઇડ આ યાદ રાખવાનું. જો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ક્યારેક આવો ક્વેશ્ચન આવે તો આ ક્રમ તમે લખેલો હશે તો આવડી જશે. કે સૌથી સરળતાથી જળ વિભાજન કોનું થાય? તો જો એસિડ ક્લોરાઇડ આપ્યું હોય તો એનું સૌથી સરળતાથી જળ વિભાજન થાય. કાર્બોક્સિલિક એસિડના આપણે એવું ભણ્યા કે ચારેય વ્યુત્પન્નોમાંથી જળ વિભાજન કરીને કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવી શકાય. તો જો એમ કહીએ કે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ જણાવો તો આ ક્રમ તમારે યાદ રાખવાનો. ક્લિયર? તો કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટવાળો આખો પ્રશ્ન વ્યવસ્થિત રીતના લખીને તૈયાર કરી નાખજો. એમાંથી ગ્રિગ્નાટ પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયાથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને એ થિયરીની જેમ પણ યાદ રાખવાનું. બરાબર? અને આ પ્રશ્ન આવી રીતના કમ્બાઈન કરીને પૂછી નાખે. આ 5મો અને 6ઠ્ઠો મુદ્દો છે એ કમ્બાઈન કરીને પૂછી નાખે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડના વ્યુત્પન્નોના જળ વિભાજનથી કાર્બોક્સિલિક એસિડની બનાવટ સમજાવો. ક્લિયર? તો અહીં સુધીનું આજે અહીં રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડના ભૌતિક ગુણધર્મો અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરશું. ભૌતિક ગુણધર્મો જો હોમવર્કમાં વંચાય તો વાંચી નાખજો. આપણે આલ્ડીહાઇડ કીટોનના ભૌતિક ગુણધર્મ ભણ્યા છીએ, આલ્કોહોલના ભૌતિક ગુણધર્મ ભણ્યા છીએ, હેલાઇડના ભૌતિક ગુણધર્મ ભણ્યા છીએ. તો એની જેમ જ એ જ ફોર્મેટમાં આપણને વ્યવસ્થિત રીતના કાર્બોક્સિલિક એસિડના ભૌતિક ગુણધર્મ સમજાવ્યા છે. મોટાભાગના તમને વાંચવાથી આવડી જશે.
એટલે એડવાન્સમાં જો એ થિયરી વંચાય તો વાંચજો, અને કાર્બોક્સિલિક એસિડનો એસિડિક સ્વભાવ તમને વાંચશો તો આવડી જશે. એટલે 2 ક્વેશ્ચન એડવાન્સમાં જો વંચાય પાકા થાય તો કરી નાખજો. ક્લિયર? હું તો અહીંયા ભણાવીશ જ, પણ જો તમે વાંચેલા હશે તો તમને વધારે ભણવાની મજા આવશે. એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હોમવર્કમાં આગળના ટોપિકના જે 2 પોઈન્ટ છે, કાર્બોક્સિલિક એસિડના ભૌતિક ગુણધર્મ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડનો એસિડિક સ્વભાવ સમજાવો. આ 2 પોઈન્ટ જો થઈ શકે તો કરીને આવો. ક્લિયર? તો અહીં સુધી યાદ રાખીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.